ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഭൂമിക്കപ്പുറത്തു നിന്നൊരു പേടകം ആകാശം പോലൊരു നീലക്കടലിൽ തൊട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യരാശി ഒരു ചുവടുകൂടി മുന്നോട്ട്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് സുനിത വില്യംസും ബാരി ബൂച്ച് വെൽമോറും നിക് ഹേഗും അലക്സാണ്ടർ ഗോർബനേവും ഭൂമിയെ തൊടുമ്പോൾ ലോകം ശ്വാസമടക്കി. നീലാകാശത്ത് നിന്നും നീലക്കടലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക്, സമാനതകളില്ലാത്ത ആ ദൃശ്യഭംഗിയിലേക്ക് കാണാം ആ സുന്ദര നിമിഷം. In space moments ago. 400 meters. Splash down. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. Way over to the capsule. These fast boats rigging get hoisted onto the recovery vessel Megan. Onto our recovery vessel Megan. I'll see that the speaking of and there we do. Some smart flight. Spent out space. Oh, looks like we're getting our next crew member here. There we have some noisy egresses or exits. Once again, some 9 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശുഭാവസാനം. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3:27 ഇന്ത്യൻ വംശജ സുനിത വില്യംസും സംഘവും ഭൂമിയിൽ തിരികെ എത്തി. ഫ്ലോറിഡ തീരത്തിന് സമീപം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പേടകം ഇറങ്ങിയത്. കടലിൽ കാത്തിരുന്ന നാസ സംഘം ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ കരയിലെത്തിച്ചു. പേടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 4 പേരെയും ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ നാസയുടെ ജോൺസൺ സ്പേസ് സെന്ററിലെത്തിക്കും. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure as the crew will be we can see taken to folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9. Now out of Crew Dragon Freedom. About 150 experiments on board the International Space Station with over 900 hours of research. And the work we do on the International Space Station benefits the nation, benefits people on Earth, and are the building blocks for going back to the moon and to Mars. So Nick, Alexander, Butch, and Sunny, welcome home. On behalf of NASA, I want to thank the administration. I want to thank all the work of the NASA teams and all the work of the SpaceX teams. And so with that, I'll hand it over to Commercial Crew Program Manager, Steve Stitch. Thanks, Joel, and thank you all for being here. Greatly appreciate your interest in the Commercial Crew Program and also human spaceflight. Of course, as you know, it's been just a huge week for Commercial Crew. The missions, I think, sometimes seem easier than they are. If I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then, over the weekend, once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today, adjusting the timeline. It's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step, but there's usually different paths along the way. So the weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. off the coast of Tallahassee. That's our first Commercial Crew Program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom Capital back home, and its 4th flight is now in the history books. Of course, we're overjoyed. I watched every crew member come out of the vehicle today. Post-landing, it was great to watch Nick, Sunny, Butch, and Alexander come out of Dragon and smile and wave as they came out of the vehicle. We'll get them, they're on the ship now, we'll get them back to meet the NASA aircraft and then back to meet with their families. If you watched the weather today, it was incredible. Clear skies, real low winds, maybe 3 or 4 knots of wind, and really calm seas. You could see the dolphins swimming around the capsule, which was kind of incredible. SpaceX had a nice drone
aircraft flying around and taking footage, and that was just incredible. As I said, the ops team just did a phenomenal job over the weekend pulling in the landing to get the crew home sooner and take advantage of this great weather opportunity. Really appreciate the versatility of SpaceX, the ISS program, commercial crew program, and the flight ops team in planning out the timeline, looking at the crew's workload, determining whether we could pull this off, doing sleep shifting, all those sorts of things that made this an opportunity happen. I also want to thank our partners at the U.S. Coast Guard. They were there on scene, protecting the scene and making sure that it was safe for mariners in the area. The FAA, the Department of Defense, continuing to support us. You know, it's great to see the teams really in action. Overall, I would say it was a really clean undocking, reentry, and landing. The Dragon vehicle performed extremely well. Didn't really have any issues to work. You know, little things, a GPS outage that we reset a filter on and things like that. Today, the sequence went perfectly. We jettisoned the trunk, executed the deorbit burn, closed the nose cone, and did the entry. You could hear Nick call down when we finally got the vehicle back through the blackout, 4.6 Gs, and you could tell they were doing well, and then braced for the parachute deploy of the drogues and then the mains, and then having splashdown. So parachutes performed well. The whole system worked just as planned. The crew's doing great. You know, they'll spend a little time on the recovery ship getting checked out, making sure that they're healthy and ready to go, and then eventually they'll make their way back to Houston. Again, I want to congratulate the entire NASA Commercial Crew Program, the SpaceX team. You know, in many ways, if I step back to last year, this has been 9 months in the making, and I couldn't be prouder of our team's versatility, our team's ability to adapt, and really build for the future of human spaceflight and looking at different ways to do business, taking advantage of one vehicle to launch a crew and then bring back the crew in a different vehicle. Our partner SpaceX did a tremendous job. Every time we asked them to do something a little different, they stepped up and to the plate and did that, including swapping capsules 6 weeks ago prior to Crew 10, and then also adjusting the Crew 9 mission. You know, we'll celebrate for a while. We're going to take some time in Commercial Crew to celebrate this one and spend a lot of time with the crew, and then we'll move on to Crew 11. Crew 11 will be here before we know it. We'll launch that vehicle as early as mid-July, so we'll start preparing for that. And then, you know, we're working hand in hand with Boeing as well on certification of Starliner, getting that vehicle back to flight. You know, Butch and Sonny's return on Dragon, to me, shows how important it is to have two different crew transportation systems, the importance of Starliner and the redundancy that we're building in human spaceflight for our low Earth orbit economy. We're super grateful for Boeing as well and their investment. They're keenly interested in the landing today. They have a watch party going on and are watching Butch and Sonny come back. And they've texted me, you know, at the build up to this, they're very keenly interested in Butch and Sonny. And then we're interested in their resilience. That whole Boeing team, like our whole Commercial Crew Program team, is resilient and moving forward to the next steps on Starliner. It's been a busy start to 2025. It's hard to believe we're in the middle or toward late March. Looking for an exciting summer as well, and I look forward to your questions, and I'll hand it over to Bill. All right, thanks, Steve. Yeah, welcome, and thanks for everybody's interest as we continue on. Return today marks the successful completion of the Crew 9 mission, and really with them handing over operations on board to Crew 10. Just some interesting stats as we go through. Nick and Alexander both spent 171 days in space on this trip, seeing the arrival and departure of 4 different visiting vehicles to the ISS. Butch and Sonny spent 286 days in space, and they got to see 8 different visiting vehicles coming and going from the ISS. We stay really busy as we talk about all these vehicles coming and going from the station. Nick and Butch each conducted 1 spacewalk, and Sonny conducted 2. That actually gave Sonny the record for most time on spacewalks by a woman, and puts her 4th overall in terms of time outside doing spacewalks. The crew contributed to more than 150 unique experiments, like Joel said, including stem cell technology to potentially address blood diseases, autoimmune disorders, and cancers.
They tested lighting systems to help maintain circadian rhythms, which will help improve conditions for not only future crews as you go through spaceflight, but also those on the ground for shift workers and those in extreme or remote environments. They did plant growth and quality experiments to support future Moon and Mars missions as we look forward with that. They loaded a really interesting experiment. JAXA had their first wooden satellite. They loaded that into and got that deployed from the ISS. And then as part of their spacewalk, Butch and Sunny collected samples from the station's exterior to study the survivability of microorganisms in the vacuum of space. I'll tell you, the Crew 9 crew did a great job here in the near term supporting this shortened handover period with Crew 10 and enabling that landing opportunity that we saw today. There was a lot of work that they did ahead of Crew 10 arrival to get prepared, and then really working through all of the things that we need to do to hand over the emergency procedures to the crew, to get the cargo transferred that they need to, and to get all the vehicles set up for Crew 10 to be very successful. Crew 10 is already working hard, and they're working on key science investigations on board. They already kicked them off even while they were getting prepped for undocking the other day. So coming up on ISS, we still have a lot going on. We have NG-21 release at the end of March, providing some important trash disposal for the space station. Always, you got to get rid of all the stuff that you bring up, so you got to bring that down somehow, and NG-21 is going to take away a lot of that. And then we'll look forward to Soyuz MS-27 launch Tuesday, April 8th from Baikonur Cosmodrome at about 12:47 a.m. Central. That'll be carrying NASA astronaut Johnny Kim and cosmonauts Sergei Ryzhikov and Alexei Zabriskie. And then before Soyuz MS-26 returns, Alexei Ovchinin will pass on the role of ISS commander to our JAXA astronaut Takuya Nishi. Really a lot of great stuff continuing on station. I really appreciate the entirety of the team, joint with SpaceX, NASA, our operations team, the program teams, the engineering teams, all the work it takes to turn around these missions. It's a ton of stuff, and then we go change it on them at the last minute, and they handle it like the pros that they are. So welcome home to Crew 9, and with that, I'll hand it over to Sarah. All right, thanks, Bill. Well, it's a good day to be here at SpaceX, and it's a good day down in Florida as we welcome Crew 9 home from their stay at the International Space Station. We're happy to have safely returned Nick, Alex, Sunny, and Butch back to Earth and to their families after their time at the orbiting laboratory. Human spaceflight is dynamic and exciting, and this crew knows that as well as any other. So back in September, Steve was talking about this a bit, Crew 9 became the first human spaceflight mission to launch from Pad 40 using our new Dragon Tower that we completed construction on last year. And it was our first mission in a while to fly a crew of 2 since Bob and Doug's historic flight in 2020. So then just 3 days ago, we launched Crew 10 to take over and continue the work of Crew 9 on ISS. And I forgot to mention this Friday night, but Crew 10 was our 50th Dragon mission since first launching COTS 1 in December of 2010. That's a huge milestone for the team. COTS, if you don't remember, stands for Commercial Orbital Transportation Services. And COTS 1 was the first demonstration mission under that original partnership with NASA to resupply the space station with cargo flights. It was also the mission that inspired me to join the SpaceX team, which I'm so grateful I was given the opportunity to do a few months later. So the rest is history. We've been bringing cargo and more recently crews to the orbiting lab for well over a decade since. And as we talked about a few days ago after Crew 10 launch, NASA and SpaceX adapted as this mission evolved. And I appreciate all the kind words said already during this press conference. As we adapted together, we kept safety at the forefront. And thanks to the teamwork across the 2 agencies, a change in the Dragon spacecraft for Crew 10 and then a shortened handover helped accelerate the Crew 10 launch and the Crew 9 return. Then over the weekend, we decided as a joint team to undock a day earlier than originally planned to take advantage of some great weather we were seeing off the coast of Tallahassee for splashdown. So I know this required quite a bit of creativity from the NASA team and the onboard crew to compress the handover even further than they already had. And I'm thankful for everyone's hard work and flexibility to safely bring Dragon and the crew home today. I'd be remiss if I didn't acknowledge that today's return was also our final Dragon recovery on the East Coast.
So after 6 years of successful recovery operations off the coast of Florida, we'll now be moving all Dragon recovery operations back to the West Coast. I just hope the California coast can bring as many dolphins as we saw during today's operation. That was really fun to see. We had a nominal return today. Dragon is healthy and the parachutes performed as expected. The crew is likely on the recovery vessel now, soon to transit to the SpaceX NASA handover location, while the SpaceX vessel transports Dragon back to our refurbishment facility at Cape Canaveral in Florida. It's amazing to think that SpaceX has now safely flown 62 crew members from 14 countries to space, 52 of those to and from the International Space Station. Dragon has supported 46 missions to the station in all, and 29 of those on reflown Dragons. I think that's enough flights that we can be really proud of what the team has built together and what we've accomplished, but always with the humility and awareness that we will continue to learn every single mission. The stakes of getting this right are and always will be high. And as Bill Gerstenmaier often says, we must always stay hungry and vigilant to scour the data before, during, and after every operation we perform. It's always an honor for all of us here at SpaceX to launch human spaceflight missions and safely return astronauts and cosmonauts as we continue to advance human spaceflight. Thanks for having me on the briefing today and look forward to your questions. All right, thank you all for your opening remarks. We will go ahead and start taking some questions in the room, so please raise your hand, Gina. Go ahead. I think this is for Steve Stitch. Crew 9's home, but the research hasn't stopped, because what you need to know about what happened with Butch and Sunny on orbit, that's still an ongoing medical research project. Would you kind of expand on that for me? What will you learn about their 9 months on the space station? Yeah, I think I can comment and then see if Bill has anything to add. But every single crew member that we fly in orbit, we collect medical research data. We do various blood draws at various times during the flight, especially toward the end. Do bone density measurements in space. We look at their vision and how their vision might change over time, their intracranial pressure. We do all kinds of things. So you're right. Every single astronaut, when they come back, including Nick and Alexander, is participating in all kinds of experiments, and we're learning from all those. And I'll see if Bill has anything to add. I think you covered the vast majority. നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും സംയുക്ത സംഘമാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിഷൻ എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകുകയും അതിൽ തിരികെ എത്തിയവരെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം നിന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഘട്ടങ്ങൾ, അത് ഈ പേടകം അവിടെ ഡോക്ക് ചെയ്തത്, സെപ്റ്റംബറിൽ ഡോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഇന്ന് അൺഡോക്ക് ചെയ്തു, അതിനുശേഷമുള്ള റീ എൻട്രി, ദെൻ സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ. ഈ 4 ഘട്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒപ്പം എല്ലാവരെയും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയും ടീം മെമ്പേഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടീം ലീഡേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഘട്ടമാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. നിലവിൽ എന്താണ് 9 മാസമായി ഇവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ എന്നതൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം അവർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 9 മാസത്തിന് ശേഷം സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും സംഘവും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തത്. വൻ സ്വീകരണമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാസ പറയുന്നു അതുതന്നെയാണ്. നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അവർ കടന്നുപോയ ദിവസങ്ങൾ. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ലോകത്തിനും മാനവരാശിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള യാത്രകളുടെ, മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രകളുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് നാസ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഈ യാത്രകൾ ഇനിയും തുടരും. അതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആക്സിയം 4 ആണ്. ഈ വസന്തകാലത്ത് ജൂണിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആക്സിയം 4ൽ ഇന്ത്യക്കാരനും ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് നമുക്കേറെ അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശുഭാൻഷു ശുക്ലയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു മിഷൻ്റെ പൈലറ്റ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ജൂണിൽ പോകുന്നു. ആക്സിയം 4ൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കപ്പായി ഒരു മലയാളി പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ മിഷനുകളിലേക്ക്, ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയം, സമ്പൂർണ്ണ വിജയം, 100% വിജയം കൈവരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പേസ് എക്സ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ നാസയും സ്പേസ് എക്സും ചേർന്നുള്ള ഈ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത ദൗത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഈ 9 മാസം എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രക്ഷേപണത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ അവർ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യനില, അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മറ്റ് ശാരീരിക സ്ഥിതികൾ, മാനസികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് പഠിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക മാനസിക നിലകൾ മാറുന്നത് എന്ന കാര്യം പഠിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ, ഞാൻ, പ്രജിന്, നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സുനിത വില്യംസും ബുഷ് വിൽമോറും നിക്കും മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവര് 4 സംഘം ഇങ്ങനെ പോയി ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നകന്ന് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് മാനവരാശിക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആ നീലാകാശത്ത് നിന്ന് നീലക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് മാനവരാശിക്ക് വേണ്ട കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട വിദ്യാസമ്പത്തുമായിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രജിൻ, നമ്മൾ ഈ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡാനിയൽ ഡെഫോ രചിച്ച റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാത്തവരില്ല. അത്രയേറെ നമ്മളെയൊക്കെ ത്രസിപ്പിച്ച ഒരു നോവലാണത്. അതൊരു കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് സമാനമായ ചില കാര്യങ്ങളാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. 2024 ജൂണിൽ വെറും 8 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പും ഈ 8 ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയും ഒരു ദിവസവും പിന്നിടുമ്പോൾ തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയ ബുച്ചും സുനിത വില്യംസുമാണ് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം, ഒരു 8 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന നമ്മൾ ഒരിടത്ത് കുടുങ്ങിയാൽ, റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ ഒരു അതിജീവനം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയല്ലേ മാനവരാശിക്ക്? ആ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയുടെ തുടർച്ചയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ക്രിസ്റ്റീന, എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണില്ല. ഇതൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കേസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രാൻഡഡ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം ഇതിൽ നാസ ചെയ്തൊരു കാര്യം, നാസ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, സ്പേസ് എക്സ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് സുനിത വില്യംസും ബുഷ് വിൽമോറും അത് ശരിവെക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇവരുടെ മടങ്ങിവരവ് വൈകിയതല്ല. ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ തിരികെ വരാമായിരുന്നു. സ്റ്റാർ ലൈനർ പേടകത്തിലാണ് ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോയതെങ്കിൽ ആ പേടകത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തകരാറ് കാരണം തിരികെ ഇവർക്ക് അന്ന് വരാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അത് ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ആ 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തിരികെ വരാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. പിന്നീട് സ്റ്റാർ ലൈനർ പേടകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നു. നാസ പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ബോയിങ് പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതിലെ ഹീലിയം ചോർച്ച, അതോടൊപ്പം ത്രസ്റ്ററുകളുടെ ചില പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന അപാകതകൾ, ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നാസ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, തിരികെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരേണ്ടതില്ല, അതിനായി മറ്റു വഴികൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി വന്നതാണ്, സന്ദർശനത്തിനായി വന്നതാണ് 8 ദിവസത്തേക്ക്. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ക്രൂ ആയി മാറുന്നു എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മിഷനായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അതോടുകൂടി തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഇവർ ISS-ന്റെ, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ. പിന്നീട് സ്റ്റാർ ലൈനർ പേടകം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രശ്നങ്ങളേതുമില്ലാതെ സ്റ്റാർ ലൈനർ തിരികെ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പിന്നീട് നടന്നതെല്ലാം നാസയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ്. പുതിയ ക്രൂ എപ്പോൾ അയക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്തായാലും സുനിതയും ബുഷ് വിൽമോറും അവിടെ തുടരുന്നു. അവർ ഈ മേഖലയിൽ വെറ്ററൻസ് ആണ്, അവർ ഈ മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്, അവർക്കുള്ളതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അവിടെ തുടരുക, കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ക്രൂ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദ്യമുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുക. അത് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും എന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പുതിയൊരു ക്രൂ, അതാണ് ഈ ക്രൂ 9 ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന പേടകത്തിൽ ക്രൂ 9 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. 4 പേരായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ 2 പേർ മാത്രമാണ് പോയത്. അതിന് കാരണം ബുച്ച് വിൽമോറും സുനിതയും ഓൾറെഡി ഈ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഫീഷ്യലി അവിടെ അസൈൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2 പേരുടെ ഒരു കുറവ് വന്നു, അങ്ങനെയും പറയാം. സുനിതയും
ബുച്ച് വിൽമോറും കാരണം 2 പേർക്കുള്ള അവസരം ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്നും പറയാം. അങ്ങനെ 2 പേർ, അതായത് അതാണ് ഈ നിക് ഹേഗും ഒപ്പം ഈ ഗുർബനോവും, റഷ്യക്കാരനായ ഗുർബനോവും, ഇവർ 2 പേരും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതേ പേടകത്തിൽ ഡ്രാഗൺ 9 പേടകത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഡോക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഉള്ള മാസങ്ങളിലെല്ലാം പിന്നെ അവർ ടീമാണ്. ആ ടീമിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അവർ ബോധേഡല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നാസ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാസയും സ്പേസ് എക്സും തീരുമാനിക്കുന്നു എപ്പോഴായിരിക്കും ഇവരുടെ മടങ്ങി വരവ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്പേസ് എക്സ് പറയുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു പുതിയ പേടകം നിർമ്മിക്കാം, ആ പുതിയ പേടകത്തിലായിക്കോട്ടെ പുതിയ ടീം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേടകത്തെ ഇതിനായി മാത്രമായിട്ട് അയക്കാം, ആ പേടകത്തിൽ സുനിതയ്ക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറയുന്നു. അത് നാസ ശരിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംയുക്ത മിഷൻ നടക്കുന്നു, നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവർക്ക് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താം, ആ സമയത്തേക്ക് വിക്ഷേപണം നടത്താം എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുറേ പോകുന്നു. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വീണ്ടും പുതിയ അറിയിപ്പ് വരുന്നു. ഫെബ്രുവരി മാറി മാർച്ചായി. മാർച്ചിൽ എന്തായാലും ഈ പേടകം അയക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ബുച്ച് വിൽമോറിനും സുനിതയ്ക്കും തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താം, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള പേടകമാണെന്ന് സ്പേസ് എക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആ പേടകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് ബാറ്ററികളുടെ ഒരു മാൽഫങ്ഷനിങ് ആണ്. അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പുതുതായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതായത് മാർച്ചും കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിലേക്ക് ഇത് പോയേക്കാം എന്നൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുതുതായിട്ട് സ്വയം ചെയ്ത് അധികാരം ഏൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി കൂടി ആ ഘട്ടത്തിൽ അത് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ഇതിനായി യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല, സുനിതയെയും ബുച്ച് വിൽമോറിനെയും തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവരവിടെ പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുനിതയെയും ബുച്ച് വിൽമോറിനെയും തിരികെ എത്തിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ആ ഇടപെടലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സ്പേസ് എക്സിനെയും നാസയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി പുതിയ പേടകം ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പഴയ പേടകം, അതായത് ഒരു ഡ്രാഗൺ പേടകം, മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഡ്രാഗൺ പേടകം ക്രൂ 10 ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 4 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആ 4 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ക്രൂ 10 ആയിട്ട് ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ അവിടേക്ക് പോയതും അവിടെ ഡോക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറിയതും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാസ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ. പുതിയ ടീം വരുമ്പോൾ പഴയ ടീമിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. അവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 4 പേർ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഓവർലോഡായി. ശരിക്കും 7 പേരാണ് മിനിമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായൊരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു 7 പേർക്ക് അവിടെ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ 4 പേര് കൂടി പോയപ്പോൾ അവിടെ 11 പേരായി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഴയ 4 പേർക്ക് തിരികെ വരാം. അപ്പോൾ ബുച്ച് വിൽമോറും സുനിത വില്യംസും ഒപ്പം ഈ ഡ്രാഗൺ 9 പോയ നിക് ഹേഗും ഒപ്പം ഗുർബനോവും ഈ 4 പേര് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്നോ എന്നും ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കില്ല. അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മിഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും ഒക്കെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നൽകിയ വിശദീകരണവും. അങ്ങനെ വേണം നമുക്കിതിനെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ ട്രംപിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും വന്ന എക്സിൽ കുറിച്ച ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറുന്നുമുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആ രീതിയിൽ വായിക്കണം. അതിങ്ങനെ പറയുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എക്സ്പോസ്റ്റ്: പ്രോമിസ് മെയ്ഡ്, പ്രോമിസ് കെപ്റ്റ്. President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for 9 months എന്ന് പറയുന്നു. ആ വാക്കിൽ സ്ട്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അവരെ കിടന്നവർ എന്ന് തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശേഷണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുടർ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒക്കെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലർ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഈ ഡോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺഡോക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ISS, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും ഡോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും വേഗം കുറയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വേഗം കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാവുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാര്യമാണ്. ഗഹനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ്
ടെക്നിക്കലി പറയുക, ശാസ്ത്രീയമായി പറയുക, ആപേക്ഷികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേഗ വ്യതിയാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിനെ പറയാം. അതിൽ ഒരു രസകരമായ കാര്യം കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ദൂരത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ, ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് പോവാണ്. കാറാണ് ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ കാറിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, കാറിൻ്റെ ടയറാണ് കറങ്ങി മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം ദൂരത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഞാനും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കാറിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു സെക്ഷനാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ആ കാറിലിരുന്ന്, അതായത് കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ആ കാറിൽ ഞാനിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഇങ്ങനെ നീക്കുകയാണ്. അതായത് കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിനകത്തിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്, ഈ മൂവിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ. ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ സംശയിച്ച ആ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നില്ല. ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-12,000 മൈൽ വേഗത്തിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും, ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗം കുറയുന്നില്ല, ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വേഗം കുറയുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വേഗവും ഭൂമിയെ ആസ്ഥാനമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതല്ലാതെ ആ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗം കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേഗം എന്താണ്, കാറിൻ്റെ വേഗമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേഗവും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ നമ്മൾ വേഗം പറയുന്നത്, ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. കുറച്ചും കൂടി കടന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഡോക്കിങ്ങും അൺഡോക്കിങ്ങും നടക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായ അക്യുറസിയിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്പേസിനെ ആപേക്ഷികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും വേഗം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺഡോക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ക്യാമറകളിൽ വളരെ ചെറിയ വേഗത്തിൽ ഡോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺഡോക്കിംഗ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ക്രിസ്റ്റീന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘട്ടങ്ങൾ, ചില നാഴികക്കല്ലുകൾ സുനിത വില്യംസ് ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രിക എന്ന നിലയിൽ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനകരമായ കുറേ നാഴികക്കല്ലുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഈ 3ാം മിഷനിൽ തിരികെ അവർ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.